దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த தருணத்தை கொடுத்த தேவாதி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ఈ యొక్క తరుణాన్ని ఇచ్చినటువంటి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ వస్తున్నాను. நான் 2009 கர்த்தருடைய கிருபையால ரட்சிக்கப்பட்டேன். 2009 సంవత్సరంలో దేవుని కృపను బట్టి నేను రక్షింపడుతూ వచ్చాను. நான் காலேஜில் படிக்கும்போது எங்கள் ஃப்ரெண்டு தான் ஆண்டவர் பற்றி சொன்னார். కాలేజీలో చదువుకున్నప్పుడు నా యొక్క స్నేహితుడు దేవుని గురించి చెప్తూ వచ్చాడు. அப்போ வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு நிறைய டவுட் எல்லாம் இருந்துச்சு. సో అంతకు ముందుగా నాకు చాలా సందేహాలు ఉంటూ వచ్చినాయి. ஆண்டவர் வந்து ஆணும் பெண்ணு தான் இருப்பாரா, விக்ரமாக தான் இருப்பாரா அப்படின்னு நிறைய டவுட் இருந்துச்சு. సో దేవుడు అనేటువంటి వాడు ఆడ మగగా ఉంటాడా లేకపోతే విగ్రహంగా ఉంటాడా అనేటువంటి కొన్ని సందేహాలు నాకు ఉంటూ వచ్చాయి. நிறைய வந்து சந்தேகம் இருந்துச்சு. అలాగ అనేక సందేహాలు నాకు కలుగుతూ వచ్చినాయి. இப்போ இந்த சமயத்தில் நான் வந்து அந்த விக்கிரகம் அந்த விநாயகர் சிலை என் ரூம்லேயே வச்சுருப்பேன் காலேஜ் படிக்கும்போது. కాలేజ్ చదువుకున్న దినాల్లో వినాయకుని విగ్రహాన్ని మా రూమ్లోనే ఉంచుకుంటూ వచ్చాను. ரொம்ப அது பக்தியாக போகும்போது வரும்போது, பாத்ரூம் போகும்போது, வெளியில் போயிட்டு வரும்போது, வீட்டுக்கு வரும்போது, ரூமுக்கு வரும்போது எப்பயுமே அதை கும்பிட்டுட்டே இருப்பேன். సో ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడే చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ వినాయకుని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, లోపలికి వచ్చినప్పుడు, కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు, బయటకు వచ్చినప్పుడు, ఎప్పుడైనా కూడా వెళుతూ వచ్చినప్పుడు కూడా నిన్ను మొక్కుతూ వచ్చేవాడిని. அப்போ வந்து காலேஜில் படிக்கிற ஃப்ரெண்டு வந்து ஆண்டவர் பற்றி சொன்னாங்க. ஆண்டவர் வந்து நம்முடைய பாவத்துக்காக மறித்து 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்திரிச்சிருக்காரு. ஒரே ஒரு கடவுள் தான் இருக்காரு. సో అప్పుడు మా స్నేహితుడు ఒకతను చెప్తూ వచ్చాడు, ఆ దేవుడు మన పాపం కొరకై ఆయన చనిపోయి ఆయన తిరిగి లేచాడని చెప్పి అతను చెప్తూ వచ్చాడు. அப்போ வந்து என்னுடைய மனதில் வந்து மனமாற்றம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சது. సో అప్పుడు నాకు మారు మనసు కలుగుతూ వచ్చింది. அப்போ வந்து ஆண்டவர் வந்து நம்மளுடைய பாவத்தை மன்னிப்பாரா அப்படின்னு டவுட் இருந்துச்சு. సో దేవుడు నిజంగానే మన పాపాలను క్షమిస్తాడా అనేటువంటి ఒక సందేహం నాకు కలుగుతూ వచ్చింది. அப்புறம் வந்து என்னுடைய பழைய பாவம், சின்ன வயசுல செஞ்ச பாவம், எல்லா பாவத்தையும் வந்து அறிக்கையிட தேவன் கிருபை செய்தார். సో అప్పుడు చిన్ననాటి నుండి చేస్తూ వచ్చినటువంటి పాపాలన్నింటినీ కూడా దేవుడి సన్నిధిలో ఒప్పుకోవడానికి దేవుడు నాకు కృపను చూపిస్తూ వచ్చాడు. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. அன்னைக்கு நைட்டு 11 மணி இருக்கும். நைட்டில் வந்து மொட்டை மாடி மேலே வந்து நின்று நான் ரொம்ப அழுது ப்ரேயர் பண்ணி, ஆண்டவரே என் பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சிருங்க அப்படியே ரொம்ப அழுது ப்ரேயர் பண்ணேன். సో ఒక దినం రాత్రి మధ్యరాత్రిలో నేను దేవుడి సన్నిధిలో నీటితో ప్రభువా నా పాపములన్నింటినీ క్షమించని చెప్పి నేను ప్రార్థన చేసుకుంటూ వచ్చాను. அப்பொழுது என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, போதும் பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சிட்டேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, உன்னுடைய கண்ணீரெல்லாம் தொடச்சிக்க அப்படின்னு சொன்னாருன்னு ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாங்க. సో అప్పుడు అది నా స్నేహితుడు చెప్తూ వచ్చాడు, నీ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి నీ పాపాలన్నింటినీ క్షమించాడు, ఇంకా నీ కన్నింటిని తుడుచుకో అని చెప్పి చెప్తూ వచ్చాడు. அப்போ வந்து டெய்லி வந்து காலையில் 4 மணிக்கு ப்ரேயர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃப்ரெண்டு. సో అతనితో కూడా ఉన్నటువంటి మిత్రుడు ఏం చెప్పాడంటే, ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 4 o'clock మనందరం కలిసి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం అని చెప్తూ వచ్చాడు. அது என் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரூமில் தான் இருந்தேன். அவங்க அப்பாவும் இருப்பாங்க. அவனுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். இருந்தாலும் அதெல்லாம் நான் பொருட்படுத்தாமல் டெய்லி 4 மணி எழுந்துச்சு பைபிளில் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் படிப்பேன். ஃப்ரெண்டு சொல்கிற வசனம் படிப்பேன். సో అక్కడ ఇంట్లో ఉంటే పేరెంట్స్ కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందని చెప్పి ఆ ఫ్రెండ్ రూమ్లో ఉంటూ వచ్చినాను. అంత మాత్రమే కాదు, ఆ డైలీ పోర్షన్ చదువుకుంటూ ఆ ఫ్రెండ్ ఏమైతే చెప్తూ వచ్చాడో చదవమని వాటన్నిటిని కూడా చదువుకుంటూ ఉండేవాడిని. அப்புறம் சர்ச்சுக்கு வந்து போக ஆரம்பிச்சு. సో అప్పుడు మళ్ళీ మందిరానికి వెళ్ళడానికి నేను ప్రారంభించాను. ஆண்டவர் வந்து என்னோட பேச ஆரம்பிச்சாரு. అప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. அப்புறம் வாரம் நான் போக ஆரம்பிச்சேன். సో అట్లా వారం వెంబడి వారం నేను మందిరానికి వెళ్ళడం ప్రారంభిస్తూ వచ్చాను. அப்புறம் 2009 வந்து ஜனவரியில் வந்து நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிடுறேன். సో 2009 జనవరిలో వచ్చి బాప్తిసం తీసుకోవాలని తీర్మానం చేసుకున్నాను. ஞானஸ்நானம் கர்த்தருடைய கிருபையால எடுத்தேன். దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి బాప్తిసం పొందుకున్నాను. வீட்டில் வந்து ஏதோ நான் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டே சொன்னேன் நான். సో అప్పుడు మా తల్లిదండ్రుల దగ్గర చెప్తూ వచ్చాను. அவங்க எதுவும் பொருட்படுத்தல. సో వాళ్ళేమి అంతగా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోలేదు. அப்புறம் வந்து நான் வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட பொண்ணு தான் மேரேஜ் பண்ணணும்
அப்படின்னு நான் ஜெபிச்சுட்டு இருந்தேன். సో అన్న యవన కాలంలో రక్షింపబడినటువంటి ఆ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవాలని నన్ను ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు. அப்புறம் அந்த ஜனவரி மாதமே வந்து ஆண்டவர் வந்து சர்ச்சு மூலமா ரட்சிக்கப்பட்ட பெண்ணை வந்து வாய்க்க பண்ணினார். సో ఆ జనవరిలోనే మరి రక్షింపబడినటువంటి ఆ సోదరుని ప్రపోజల్ గా ఆ మందిరం ద్వారా తీసుకుని రాబడుతూ వచ్చింది. ஒரு கர்த்தருடைய கிருபைனால திருமணம் நடந்தது. దేవుని కృపను బట్టి వివాహం జరుగుతూ వచ్చింది. அப்போ எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து பிடிக்கல, இருந்தாலும் பிள்ளைக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. సో మా తల్లిదండ్రులకి ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ కూడా అన్న ఇష్టపడ్డాడు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. இப்போ கர்த்தருடைய கிருபைனால நாங்கள் மேரேஜ் பண்ணினோம். సో దేవుని కృపను బట్టి వివాహం జరిగింది. ரிலேஷன் யாரும் நாங்கள் கூப்பிடல, ஆண்டவர் இருந்தார், ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, அப்பா அம்மா வந்தாங்க. సో అప్పుడు బంధువుల్ని ఎవరిని కూడా పిలవలేదు. ఆ మందిరం వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు మాత్రమే వచ్చారు. அப்புறம் கர்த்தருடைய கிருபைனால எங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கியது. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம், அப்புறம் ஆண்டவர் வந்து கிருபையை நடத்தினார். అయితే ఆ మ్యారేజ్ అయిన ఆ బిగినింగ్ డేస్ లో మేము చాలా కష్టపడ్డాము. అయినప్పటికీ దేవుని కృప చేత మమ్మల్ని నడిపిస్తూ இந்த వచ్చినాడు. வசனம் கொடுத்தாரு, சங்கீதம் 91, Psalm 91, 14-16. ఆ కీర్తనలు 91వ కీర్తన 14-15. அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சாயிருந்தபடியால் அவனை பிரிப்பேன், என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்த்தி அடைக்கலத்திலே வைப்பேன். அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறுஉத்தரவு அருளச் செய்வேன். ஆபத்து நாளிலே அவனோடு இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன். நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை அவனுக்கு காண்பிப்பேன். అతడు నన్ను ప్రేమించున్నాడు గనుక నేను అతన్ని తప్పించుదును. అతడు నా నామం ఎరిగినవాడు గనుక నేను అతన్ని గనపరచుదును. అతడు నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చుదును. శ్రమలలో నేను అతనికి తోడయుండుదును. అతను విడిపించి అతన్ని గొప్ప చేసేదను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని మహా పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ இந்த కలుగును. வசனத்தின்படி ஆண்டவர் வந்து வழி நடத்த ஆரம்பிச்சார். ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుడు మమ్మల్ని నడిపిస్తూ వచ్చినాడు. எங்கள் மேரேஜ் புதுசில் வந்து எங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தார் ஆண்டவர். ఆ వివాహమైన కొత్తలో దేవుడు ఒక వాగ్దానాన్ని ఇస్తూ వచ్చాడు. நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கிலும் 1000 மடங்கு உங்களுக்கு பழகும்படி உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படின்னு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தாரு. మీరు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థితి కంటే కూడా 1000 రెట్లు నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించదని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తూ వచ్చినాడు. இது போல ஆண்டவர் நடத்த ஆரம்பிச்சாரு. நிறைய கம்பெனிலேருந்து நிறைய கம்பெனியில் வேலை வாங்கிப்பாங்க, வேலையிலேருந்து எடுத்துடுவாங்க. సో ఈ విధంగా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తూ అనేక కంపెనీస్ లో నన్ను ఉద్యోగానికి తీసుకుంటారో మళ్ళీ తీసేస్తా ఉంటారు. ஆனால் ஆண்டவர் வந்து கிருபையை எங்களை பாதுகாத்தாரு. நாங்கள் வந்து பிச்சை எடுக்காம எங்களை கிருபையை பாதுகாத்தாரு. అయితే మేము ఎక్కడ కూడా మేము భిక్షం ఎత్తుకుంటున్నట్లు దేవుడు మమ్మల్ని పోషిస్తూ వచ్చినాడు. அப்புறம் படிப்படியாக வந்து எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை, சரீர வாழ்க்கை உயர்த்த ஆரம்பிச்சார். సో మెట్టికి దేవుడు ఏం చేస్తూ వచ్చినాడంటే నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని అంత మాత్రమే కాదు కుటుంబంగా కూడా దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చినాడు. அப்புறம் பிள்ளை ஜாய் செஞ்சு கொடுத்தாரு, பிள்ளை. అటు తర్వాత జాయిస్ దేవుడు ఇస్తూ వచ్చినాడు. இரண்டாவது மகள் ஆலிஸ் மிராக்கிள் பிளஸ்ஸி கொடுத்தாங்க. రెండవ బిడ్డగా మిరాకిల్ని దేవుడు ఇస్తూ వచ్చినాడు. ஆனால் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பிள்ளை மெரிச்சு போயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாப்பா ஜாய் செஞ்சல் வந்து பனி கூட உடைஞ்சிச்சு, மறிச்சிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. సో మనకు తెలుసు అది ఉమ్మనీరు, మొదటి బిడ్డకి ఉమ్మనీరు అది తగ్గిపోయిందని చెప్తూ వచ్చారు. அப்போ வந்து என்னால் எதுவும் செய்ய முடியல. நான் ப்ரேயர் பண்ணேன், ஆண்டவரை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சைன் பண்ணிட்டேன். அந்த டாக்டர் இதில் வந்து சைன் பண்ணுவாங்க. நான் இது வந்து நிர்வாகம் பொறுப்பில்லை, டாக்டர் வந்து பொறுப்பில்லை, எதனா ஒய்ஃபுக்கு பிள்ளைக்கு எதனா ஆச்சுன்னா பொறுப்பில்லை அப்படின்னு சைன் வாங்கிட்டாங்க என்கிட்ட. సో అమ్మాయిని మొదటి అమ్మాయిని అక్కడ డెలివరీకి అడ్మిట్ చేసినప్పుడు హాస్పిటల్లో డిక్లరేషన్ ఫామ్లో సైన్ తీసుకున్నారు. ఏమైనా జరిగినప్పటికీ కూడా హాస్పిటల్ కానీ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ వీఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ రెస్పాన్సిబుల్ అని చెప్పి ఆ డిక్లరేషన్ ఫామ్లో వాళ్ళు சைன் తీసేసుకున్నారు. அவங்க எப்போ வந்து ஆப்ரேஷன் உள்ளே போனாங்களோ அப்போதுலேருந்து நான் வெளியே வந்து அழுதுட்டு இருக்கேன். ப்ரேயர் எனக்கு அழுது தான் தெரியும், ப்ரேயர் பண்ண தெரியும். ஆண்டவரே காப்பாற்றுங்க, எப்படியாவது கூட்டுவாங்க அப்படின்னு அழுது ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். సిస్టర్ని
లోపలికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అన్న బయట నుండి ఏడ్చి ప్రభు ఎలాగైనా కాపాడాలని కన్నీటితో అన్న ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు. கர்த்தர் கிருபையா வந்து ஜாய் செஞ்சில கொடுத்தாரு. దేవుని కృపను బట్టి జాయిస్ ఇస్తూ వచ్చినాడు. இந்த ப்ராப்ளம் ஆகல. கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாதா. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. அப்புறம் அம்மா வந்தாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாங்க, பார்த்துக்கிட்டாங்க. 10 நாள் பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க. సో అమ్మగారు వచ్చారు, ఒక 10 రోజులు ఉన్నారు, హాస్పిటల్లో మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు. கர்த்தர் தான் எங்களை பாதுகாத்தார். అయితే దేవుడే మమ్మల్ని కాపాడుతూ వచ్చినాడు. ரெண்டாவது பாப்பாவுக்கும் சேம். రెండవ అమ్మాయి కూడా అలాగనే జరుగుతూ వచ్చింది. ரெண்டாவது பாப்பாவுக்கு வந்து பிறக்கும் போது ஜாண்டிஸ், ஆலிஸ் மிராக்கிள் பிளஸ்ஸி. సో రెండవ అమ్మాయి జాయిస్కి వచ్చి రెండో అమ్మాయికి మిరాకిల్కి వచ్చి పుట్టినప్పుడే జాండీస్ ఉన్నది. இது குழந்தை வந்து இறந்துடும், இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஃபுல்லாக பிளட் ரிமூவ் பண்ணி மறுபடியும் வந்து பிளட் ஏற்றணும், இதுக்கு வந்து சைன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. சைன் பண்ணிட்டோம். సో రెండో అమ్మాయికి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ వచ్చినారంటే బ్లడ్ రీప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి దీంట్లో సైన్ చేయాలంటూ చెప్తూ వచ్చినారు, లేకపోతే బిడ్డ చనిపోతుందని కూడా చెప్తూ వచ్చారు. కర్తర్ కృపయా వడి நடத்தினாரு. దేవుడు ఎంతో కృపను చూపిస్తూ వచ్చినాడు. அப்புறம் பிளஸிங் டிவில இருந்து ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து ஜெபிச்சாங்க. సో பிளஸிங் டிவி బ్లెస్సింగ్ టీవీ ఛానల్ నుండి వచ్చి ఒక సేవకుడు ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు. நாங்களும் அழுது பிரேயர் பண்ணோம். సో అన్నోళ్ళు కలిసి కూడా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినారు. கிருபையா வந்து ஜீவனை கொடுத்தார். దేవుని కృపను బట్టి మళ్ళీ బిడ్డను సజీవంగా ఉంచుతూ వచ్చినాడు. అనేక మరణ తరువాయిలో கிருபையை பாதுகாத்தார். సో అనేకమైనటువంటి మరణకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నుండి దేవుడు మమ్మల్ని కాపాడి నడిపిస్తూ వచ్చినాడు. எனக்கு நெஞ்சு வலி ஒரு 4 டைம்ஸ் வந்துச்சு. கிருபையா ஜீவனை பாதுகாத்தார். సో 4 సార్లు అన్నకి గొంతు నొప్పి వచ్చింది, కానీ దేవుడు కాపాడుతూ వచ్చినాడు. 2 వీలర్ యాక్సిడెంట్ 4 டைம்ஸ் ஆச்சு. கிருபையை பாதுகாத்தார். అయితే 2 వీలర్ లో 4 టైమ్స్ యాక్సిడెంట్ అవుతూ వచ్చింది, కానీ దేవుడు కృపను బట్టి మమ్మల్ని కాపాడుతూ వచ్చినాడు. வேலை கொடுத்து ஆசீர்వదించారు. வேலையை கொடுத்து ఉద్యోగమునిచ్చి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చినాడు. நான் நீர்மூலமாக இருப்பதும் கர்த்தருடைய கிருபையே. సో ఈ రోజు దేవుని సన్నిధిలో నిలబడి ఉండటం దేవుని యొక్క మహా కృపయే. దేవునికి మహిమ ఉండాలి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మోహన్ మరి దేవుడు వారి కుటుంబాన్ని రక్షించినందుకు దేవుని స్తోత్రాలు. సహోదరు మోహన్ அவர்களை கர்த்தர் ரட்சித்திருக்கிறார், அதுக்காக நினைச்சிருக்கிறோம். నేను వాక్యంలో చెప్పబడుతున్న అపోస్తల కార్యములు 10వ అధ్యాయం. அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Acts chapter 10 verse 34-35. அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரம் 34-35 வசனங்கள். అందరం కలిసి చదువుదాం. தயவுசெய்து எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గ్రహించి ప్రతి జనంలో ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకున్న వారిని ఆయన అంగీకరించును. 36వ వచనం. 36வது வசனம். యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభు, ఆయన ద్వారా దేవుడు సమాధానకరమైన సువార్తను ప్రకటించి ఇశ్రాయేలు పంపిన వర్తమానము మీరెరుగుదురు. దేవుడి మాట దీవించిన కాక. தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. కొన్నేలి వారందరికీ కూడా దేవునికి సువార్తను చెప్తూ ఉన్నాడు. இங்கே கொர்நேலி எல்லாருக்குமே ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார். కొన్నేలికి వారి ఇంటి వారికి దేవుని సువార్త చెప్తూ ఉన్నాడు పేతురు. இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு கொர்நேலி வீட்டார் எல்லாருக்குமே இங்கே ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிறார். అన్ని జనులు இவர்கள் புறஜாதி ஜனங்கள் పేతురుని పిలిపిస్తూ వచ్చినాడు. இங்கே பேதுரை அழைத்திருக்கிறார்கள். కొన్నేలి ఎలాంటి వాడు? கொர்நேலி எப்படிப்பட்ட மனுஷன்? 10వ అధ్యాయం 22వ వచనము. 10ஆம் அதிகாரம் 22வது వచనத்திலே అందుకు వారు నీతిమంతులను దేవుని భయపడేవాడును యూద జనులందరూ వారు మంచి పేరు పడినవాడు శతాబ్ది కొన్నేలి అనే ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు. అతను నేను తన ఇంటికి పిలువననిపించి నేను చెప్పు మాట వినోనని పరిశుద్ధ దూత వల్ల బోధింపడించింది. అప్పుడు అతడు వారిని లోపలికి పిలిచి ఆతిథ్యం ఇచ్చాను. కొంతమంది వ్యక్తులు వస్తూ వచ్చినారు కొన్నేలి దగ్గర నుంచి. చాప్టర్ 10 verse 22. 10ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. వాళ్ళు వచ్చి చెప్తూ వచ్చినారు, அவர்கள் சொன்னார்கள், నీతిమంతుడు దేవుని అంటే భయం కలిగిన వాడు కొన్నేలి, நீதிமானும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனாயிருந்தான். అయితే నీ మాటలు వినాలని కోరుతూ ఉన్నాడు దేవుని మాటలు. ஆனால் உன்னுடைய வார்த்தைகளே ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తాను
మరి ఈ రీతిగా తాను మరి పంపుతూ వచ్చాడు కొంతమంది వ్యక్తులను. பரிசுத்த ஆவியினாலே சில மனுஷர்களை அனுப்பியிருக்கிறார். మాట 22 వచనం పరిశుద్ధ దూత వల్ల బోధింపబడిన చెప్పబడుతూ వచ్చింది. 22வது வசனத்திலே பரிசுத்த தேவதூதர்களாலே இங்கே அறிவிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. పేతురు ఆశ్చర్యపోతూ వచ్చినాడు. பேதுரு இங்கே சொல்லியிருக்கிறார். ఆశ్చర్యంతో ఉంటూ ఉన్నాడు. இங்கே பேதுரு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார். అక్కడ కింద వచ్చినాలు మనంతా భాగం తెలుసు. அது கீழே இருக்கிற அதிகாரம் நன்றாக நம்மளுக்கு தெரியும். అప్పుడు పేతురు చెప్పిన మాట, அப்பொழுது பேதுரு சொன்ன ஒரு வார்த்தை 34వ వచనము, 34வது வசனம், పేతురు నోరు తెరిచి ఇట్లా నేను, அப்பொழுது பேதுரு பேசத் தொடங்கி, దేవుడు పక్షపాతి కడ నిజంగా గ్రహించి ఉన్నాను, தேவன் பட்சபாதம் அல்ல என்றும் அறிந்திருக்கிறேன். ఆయన ప్రతి జనము ప్రతి దేశము ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మనం చూస్తూ వచ్చినట్లయితే உலகமெங்கும் நாம் ஜனங்களை நாம் பார்க்கும்போது ఆయనకు భయపడేటువంటి వారిని నీతిగా నడుచుకునే వారిని ఆయన అంగీకరించేటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు. அவருக்கு பயப்படுவர்களும் அது மட்டுமல்லாமல் நீதியை செய்கிறவர்களை தேவன் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது. నీతి అంటే ఏం జ్ఞాపకం చేయబడుతోంది? நீதி என்றால் எதை குறித்து சொல்லுகிறது? అబ్రహాము దేవుని నమ్ముతూ వచ్చినాడు. அப்ரஹாம் தேவனை நம்பினான். అతను నీతిగా ఎంచబడుతూ వస్తూ వచ్చింది. அது நீதியாக எண்ணப்பட்டது. నీతిమంతుడు ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నాడు? நீதிமான் எவ்விதமாக வாழுவான்? చెప్పండి. నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవిస్తాడు. நீதிமான் விசுவாசம் மூலமாக ஜீவிப்பான். కాబట్టి సౌరుడు చెప్పిన సాక్ష్యం అంతట్లో కూడా, సహోదరుడు சொன்ன సాక్షి எல்லாவற்றையும் கூட, భార్య హాస్పిటల్లో ఉన్నా, పిల్లల ప్రమాదంలో ఉన్నా, மனைவி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாலும், பிள்ளைகள் ஆபத்தில் இருந்தாலும், వీటన్నిటిలో కూడా తన జీవితంలో ఒకటి కనపరుస్తూ వచ్చినాడు. சகோதரன் மோகனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒன்றே காணப்பட்டது. ఏమిటది? அது என்னது? విశ్వాసము. విశ్వాసం. ఏ విగ్రహం అయితే తను మరి చూస్తూ వచ్చిన గదినాల్లో, கடந்த நாட்களிலே எந்த விக்கிரகத்தை வணிந்து வந்தாரோ, ఆది కాండం 22వ అధ్యాయము, ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம், జెనసిస్ చాప్టర్ 22, ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 12వ వచనం, 12வது வசனம். అలా కలిసి చదువుతామండి మాట. தயவுசெய்து அந்த வார்த்தை எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். 22:12. 22ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம். చదవండి. చిన్నవాడిని చేయలేదు, అతను ఏమి చేయలేదు, ఒకడైనా నీ కుమారు నాకు వెనుకలేదు, నీ దేవునికి భయపడవాడని ఇందువల్ల నాకు కనబడుచున్నదని. మనం చదివిన భాగంలో நாம் வாசித்த இந்த வேத பகுதியிலே దేవునికి భయపడేవారు, ஆண்டவருக்கு பயப்படுபவர்கள், నీతి కలిగినటువంటి నీతిగా నడుచుకున్న వారిని நீதியாக நடக்கிறவர்கள் దేవుడు అంగీకరిస్తాడంట. தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். దేవుడు అంగీకరించడం అంటే, தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது என்றால் అనేక అర్థాలు మనం దాంట్లో చూస్తూ రావచ్చు. அதிலே அநேக பொருள்களை நாம் பார்க்க முடியும். కాబట్టి ఇక్కడ అబ్రహాం జీవితంలో కూడా, இங்கே அப்ரஹாமுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட దేవుని ఎందు భయభక్తులు అబ్రహాముకు ఉన్నాయని ఎలా కనపరుస్తూ వచ్చినాడు? இங்கே அப்ரஹாமுக்குள்ளே தேவன் மேலே பயபக்தி உள்ளவனாக இருக்கிறான் என்று சொல்லி எதை குறித்து சொல்லப்படுகிறது? ఇందువలన నాకు కనబడుచు ఉన్నది. இதன் மூலமாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. ఏం చేస్తూ వచ్చినాడు? இங்க என்ன செய்து வந்தார்? అబ్రహాము తన ఒక కుమారుని దేవునికి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతూ వచ్చినాడు. அப்ரஹாம் ஒரே குமாரனை தேவனுக்கு கொடுப்பதற்காக அவர் தீர்மானம் செய்து கொண்டார். తాను సిద్ధపడినాడు, ఇచ్చివేసినట్లు లెక్క అక్కడ. அங்கே ஆயத்தப்படுத்தினாலே ஆண்டவருக்கு கொடுப்பதாக அவன் வந்திருக்கிறார். దేవుడు అలాగూ అబ్రహాములో ఉన్నటువంటి దైవ భక్తిని గుర్తిరుగుతూ వచ్చినాడు. தேவன் அவிதமாக அப்ரஹாமுக்குள்ள இருக்கிற அந்த தேவன் மேல பக்தியை அவர் அறிந்து கொண்டிருக்கிறார். అబ్రహాం జీవితంలో 15వ అధ్యాయం 6వ వచనం మాట చెప్పబడతా వచ్చింది. ஆதியாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் அந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మనం ఇందా చెప్పిన మాట, நாம் இதுக்கு முன்ன சொன்ன வார்த்தை 5, 6 వచనం ఒకసారి చదువుదామండి. 15ஆம் அதிகாரம் 5, 6 వచనాలను వాసిக்கலாம். మరియు ఆయన వెలుపలికి తీసుకుని వచ్చి, నీవు ఆకాశం తేరి చూసి నక్షత్రం లెక్కించటకే నీ చేతులకి లెక్కించమని చెప్పి నీ సంతానం అలాగునని చెప్పాను. 6th verse, 6வது వచనం. అతడు యెహోవా నమ్మిన ఆయన అతనికి నీతిగా ఎంచెను. అంత మాత్రమే కాదు, அது மட்டுமில்லாமல் దేవునికి భయపడు వాడని దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తూ వచ్చినాడు. தேவனுக்கு பயந்துள்ளவனாக தேவனே సాక్షి கொடுக்கிறார். అందుకనే 17వ వచనం ఆదికాండం 22వ అధ్యాయంలో ఈ మాట చెప్తూ వచ్చినాడండి. ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்திலே இந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మరలా వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చినాడు. மறுபடியும் தனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை தேவன் சொல்லுகிறார். నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి ఆకాశ నక్షత్రములను సముద్ర తీరమును ఇసుక వలెను నీ సంతానము నిశ్చయముగా విస్తరింపచేసేది, నీ సంతతి వారు తమ శత్రువుల గవిని స్వాధీనపరచుకోండి అని చెప్తూ వచ్చినాడు.
இங்க என்ன சொல்லுகிறார்? నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను. நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து. ఒకటే అబ్రాహాము జీవితం. ஒன்று அப்ராமுடைய வாழ்க்கையிலே నీతిమంతుడు, நீதிமான், విశ్వాసం. விசுவாசம் అక్కడ உள்ளவன். ఆరంభించిన తన జీవితము, அங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்ட தன்னுடைய வாழ்க்கை, ఒక్క అబ్రహాముని దేవుడు ఏం చేస్తూ వచ్చినాడు? ஒரு அப்ராமை தேவன் என்ன செய்தார்? ఇశ్రాయేలు సంతతిగా విస్తరిస్తూ వచ్చినాడు. இஸ்ரேலுடைய சந்ததியாகி தேவன் பெருக செய்தார். ఈ దినం వరకు కూడా ప్రపంచమంతట్లో కూడా இந்த நாளிலும் உலகம் முழுவதும் கூட ఎక్కువ భాగం ఎవరున్నారండి ప్రపంచంలో? அதிக அளவுக்கு ஜனங்கள் யார் இருக்கிறார்கள்? ప్రపంచంలో సుమారు 220 దేశాలు ఉంటూ వచ్చినాయి. சோ உலகத்திலே ஏறக்குறைய 222 நாடுகள் இருக்கிறது. దాంట్లో ఎక్కువ భాగం మీరు చూసినట్లయితే அதுல அதிக பாகம் நாம் பார்க்கும்போது 2 జాతులు ఎక్కువ ఉంటాయి. 2 ஜாதிகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ఒకటి முதலாவது క్రిస్టియన్, கிறிஸ்டியன், రెండవది இரண்டாவது ముస్లిం. முஸ்லிம். ఇద్దరు కుమారులు, 2 కుమారர்கள், యాకోబు సంతతి யாக்கோபுனுடைய சந்ததி ఏం చేయబడుతూ వచ్చినారు? என்ன செய்யப்பட்டார்கள்? ఇజ్రాయెల్ ఏర్పరచబడుతూ వచ్చినారు. இஸ்ரேலாகி ఆ ஏற்படுத்தப்பட்டார்கள். ఇజ్రాయెల్ నుంచి యేసు ప్రభు వస్తూ వచ్చినాడు. அந்த இஸ்ரேலிலிருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார். ఈ దినమున దేవుని ఇజ్రాయెల్ గా అనేక మంది ప్రజలు మనం చూస్తూ రావచ్చు. இந்த நாளிலே அநேக ஜனங்களை இஸ்ரேலாகி நாம் பார்க்க முடியும். అందుకు దేవుని వాక్యం మనం చూస్తూ రావచ్చు. அதுக்கு ஆண்டவருடைய வேத வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். యూదాలో దేవుడు ప్రసిద్ధుడు, షాలేములో ఆయన గుడారము ఉన్నది. ఎక్కడుందా మనం చదవండి. அந்த வார்த்தை எங்க இருக்கிறது? தயவுசெய்து வாசியுங்கள். కీర్తన గ్రంథము சங்கீத புத்தகம் జ్ఞాపకం చేస్తాను. 90 యూదాలో తన ప్రసిద్ధుడిగా ఉంటూ వచ్చినాడు. 1, 2, 3 వచనాల్లో ఉంటుంది. చూస్తున్నారా ఏమన్నా? 76వ కీర్తన சங்கீதம் 76வது சங்கீதம் మాట చదువుదామండి. அந்த வார்த்தையை நாம் வாசிக்கலாம். 1వ వచనము, 2వ వచనం. முதல் 2 வசனங்கள். యూదాలో దేవుడు, ఇశ్రాయేలులో ఆయన నామము గొప్పది, షాలేములో ఆయన గుడారం ఉన్నది, సియోనులో ఆయన ఆలయము ఉన్నది. வாசஸ்தலம் இருக்கிறது. కాబట్టి దేవుడు యొక్క అబ్రహాముని దేవుడు ఎంతగా కనపరుస్తూ వచ్చినాడంటే, இங்கே அப்ராமை தேவன் எவ்வளவு அளவுக்கு கனப்படுத்தினார் என்று சொல்லி తన பார்க்கும்போது విశ్వాసము, తన యొక్క నీతిని బట్టి தன்னுடைய விசுவாசம், தன்னுடைய நீதியின் மூலமாக అబ్రహాము తర్వాత ఇస్సాకు నుంచి యాకోబు నుంచి ఇజ్రాయెల్ నుంచి ఈ దినం వరకు కూడా మనం చూస్తూ రావచ్చు. நாம் பார்க்க முடியும். அப்ராமிலிருந்து யாக்கோபிலிருந்து இஸ்சாக்கிலிருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இன்று நாடு மட்டும் நாம் பார்க்க முடியும். అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల దేవుడు. அப்ராம், ஈசாக்கு, யாக்கோபுனுடைய தேவன் ఏం చేస్తూ వచ్చినాడు? என்ன செய்து வந்தார்? 76వ అధ్యాయంలో 1, 2 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే 76ஆம் அதிகாரம் முதல் 2, 3 வசனங்களை நாம் பார்க்கும்போது దేవుడు గనుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. இங்கே தேவன் அவர் உன்னதமானவராக இருக்கிறார். ఆయన నామము గణపరుస్తూ వచ్చినాడు. அவருடைய நாமத்தை கனப்படுத்தினார். షాలేములో ఏముందంట? சாலேமில் என்ன இருக்கிறது? ఆయన గుడారము ఉంటూ ఉన్నది. அவருடைய கூடாரம் இருக்கிறது. ఎక్కడున్నాడండి అబ్రహాము తన జీవితంలో? அப்ராம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எங்க இருக்கிறார்? ఎక్కడున్నాడు? எங்க இருக்கிறார்? గుడారాల్లో నివసించేటువంటి వాడు. கூடாரத்திலே வசிக்கிறவனாக இருக்கிறார். అనేక స్థలాల్లో గుడారం వేస్తూ వచ్చినాడు. அநேக இடங்களிலே கூடாரங்களை போட்டு வசித்து வந்தார். అందున దేవుడు కూడా ఇజ్రాయెల్ మధ్య తాను ఉండాలని నిశ్చయిస్తూ వచ్చినాడు. அதற்காக தேவனும் கூட இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நடுவிலே அவர் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினார். ఎలా ఉండాలనుకుంటూ వచ్చినాడు? எவ்விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினார். ఆయన వారి మధ్య వారు దేవుని కొరకు ఒక ఆలయం నిర్మించమంటూ వచ్చినాడు. அவர்களை தேவனுக்காக ஒரு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் சொன்னார். నిర్గమకాండం 25వ అధ్యాయంలో మనకు తెలిసిన మాట. யாத்ராகமம் 20ஆம் அதிகாரத்திலே நமக்கு நன்றாக அறிந்த ஒரு வேத பகுதி. ఏం చేసుకొచ్చినారు? அங்க என்ன செய்து ఒక வந்தார்கள்? ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని ఏర్పరుస్తూ వచ్చినారు. அங்க ஒரு டேபர்னிக்கலை அவர்கள் உண்டாக்கினார்கள். ఆ తర్వాత அதுக்கு பின்பு వాళ్ళు ప్రయాణంలో ఆ గుడారాన్ని వెళ్తున్నప్పుడు దాన్ని తీసుకొని మళ్ళా అది మూవబుల్, అది మొబైల్ టెంట్ లా కనబడుతూ వచ్చింది. சோ அவர்கள் பிரயாணம் செய்யும் போதெல்லாம் அந்த கூடாரத்தை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அது மொபைல் கிட்டாக அவர்கள் எடுத்து சென்றார்கள். వారి విశ్వాసానికి, వారి యొక్క ప్రయాణానికి మూలమైనటువంటిది, వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి, వారికి ఆధారమైనటువంటిది, వారు నడిపించేటువంటిది ఆ గుడారము. சோ
அவர்களுக்கு விசுவாசத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது, அவங்களுடைய பாதைக்கு நடத்துதா இருக்கிறது அந்த கூடாரமாக காணப்படுகிறது. ఆ యొక్క నమూనా మనం చూస్తూ వచ్చినట్లయితే அதனுடைய அந்த நமூனாவை நாம் பார்க்கும்போது ప్రతి భాగంలో కూడా వారి యొక్క విశ్వాసానికి సంబంధించిన అనేక గుర్తులు కనబడుతూ ఉంటాయి. அவங்களுடைய விசுவாசத்துக்கு அடையாளமாக காணப்படுகிற అనేక కార్యங்கள் அதிலே காணப்படுகிறது. దేవుడు నీతిమంతుడు, దేవుని యొక్క గుణగణాలు, దేవుని యొక్క మహిమ, దేవుని యొక్క మంచితనము, దేవుని యొక్క ప్రేమ, వాటికి సంబంధించినవన్నీ కూడా ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఉన్న రంగులు తెలియపరుస్తూ వచ్చినాయి. சோ அந்த டேபர்னக்கில் இருக்கிற அந்த எல்லா காரியங்களும் கூட ஆண்டவருடைய அன்பு, ஆண்டவருடைய நடத்துதல், ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பு எல்லாவற்றையும் குறித்து அதிலே நாம் பார்க்க முடியும். నూతన నిబంధనకు వచ్చేసరికి புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வந்த பின்பு ఏం చేయబడుతూ వచ్చినాడు? அது என்ன செய்யப்பட்டது? మనమే ఎవరమంట? நாமே யாரா? దేవునికి నివాస స్థలము. நாமே தேவனுடைய ஆலயமா ఆయన இருக்கிறோம். నీలో నాలో నివసించాలని ఇష్టపడుతూ వస్తూ వచ్చినాడు. அவர் உனக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் அவர் வசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். ఎంత ఆశ్చర్యకరము! இது எவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம். పేతురు కూడా అంగీకరించడానికి ఇష్టపడటం లేదు. பேதுரு கூட இதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு விருப்பமில்லை. యూదాలో, ఇజ్రాయేల్లో, షాలేంలోనే ఆయన గుడారము, ఆయన నామము, ఆయన యొక్క ఘనత కనబడాలి కదా. இங்கே யூதாலே, இஸ்ரேலே, ஷாலேமிலே தான் அவருடைய கூடாரம் அது கனப்படுத்த வேண்டும் அல்லவா? అలాంటిది ఇప్పుడు చర్మకారుడైనటువంటి ఆ యొక్క ఇతని ఇంటికి నన్ను ఎలా వెళ్ళమంటూ ఉన్నాడు? சோ அப்படிப்பட்டது இவருடைய வீட்டுக்கு எவ்விதமாக எடுத்து செல்ல வேண்டும். మనం దేని వాక్యం చూస్తూ వచ్చినట్లయితే ஆண்டவருடைய வேத வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 1 కొరింథీయர் ఒక మాట చదివి మనం ప్రార్థన చేస్తామండి. ஒரு வார்த்தையை நாம் வாசித்து நாம் ஜெபித்துக் கொள்ளலாம். 2వ అధ్యాయము 1 కొరింథీయர் 2వ அதிகாரம், క్షమించండి 10వ అధ్యాయము 10వ அதிகாரம், ఈ మాట చదువుదాము. నీకు 10వ அதிகாరం. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను దేవుడు విడిపించిన తర్వాత ఫస్ట్ కొరింథీయన్స్ చాప్టర్ 10 ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను దేవుడు విడిపించిన తర్వాత இஸ்ரேல் ஜனங்களை தேவன் மீட்டுக் கொண்ட பின்பு అక్కడ ఒక మాట రాయబడుతూ వచ్చింది. அங்கு ஒரு வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 4వ వచనం 2, 3, 4 వచనాలు చదువుదామండి. 2, 3, 4 వచనங்களை వాసిக்கலாம். అందరూ మోషేను బట్టి మేఘములో సముద్రం బాప్తిసం పొందిరి, అందరూ ఆత్మ సంబంధం ఒకే ఆహారం భుజించిరి, అందరూ ఆత్మ సంబంధం ఒకే పానీయంను పానము చేసిరి. తర్వాత ఏలైనా తమను వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోనిది రాగిరి, ఆ బండ క్రీస్తే. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రకాలుగా చేస్తూ వచ్చినారు. இவர்கள் எல்லாரும் இவ்விதமாக செய்து வந்தார்கள். ఇవన్నీ కూడా విశ్వాసంతో చేసినటువంటివి. இவை எல்லாவற்றையும் கூட விசுவாசத்தின் மூலமாக செய்தார்கள். బాప్తిస్మే కానీ, ஞானஸ்நானமே இருக்கட்டும், ఆహారమే కానీ, இங்கே போஜனமே இருக்கட்டும், పానమే కానీ, இங்கே பானமே இருக்கட்டும், ఇవన్నీ కూడా వారి విశ్వాసము ద్వారా దేవుడు వారి జీవితాలు కనపరుస్తూ వచ్చినాడు. சோ இது எல்லாவற்றின் மூலமாக ஆண்டவர் மேல வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். దేవుడు ఇజ్రాయెల్ ఏర్పరచుకున్నాడు కానీ தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களை அவர் వారి பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். మధ్యలో ఉంటూ వచ్చినాడు కానీ அவர்களை தெரிந்தெடுத்த பின்பு அவர்களின் நடுவிலே இருந்தார். ఎప్పుడైతే విశ్వాసం నుంచి తొలగిపోతూ వచ్చినారో, ஆனா எப்பொழுது அவர்கள் விசுவாசத்திலிருந்து விலகி போனார்களோ 5వ వచనం మాట రాయబడింది. 5வது வசனத்திலே அந்த வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. అయితే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది దేవునికి ఇష్టంగా ఉండకపోయారు కనుక అరణ్యంలో సంహరించబడిరి. ఏం చేయబడుతూ వచ్చినారు? அவர்கள் என்ன செய்யப்பட்டார்கள்? అరణ్యంలో నశిస్తూ వచ్చినారు. அதனால் வனாந்தரத்திலே அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். దేవుడు పక్షపాతి కాదు. தேவன் இங்கே பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல. తన ప్రజలు తనను తృణీకరిస్తూ వచ్చినప్పుడు, தன்னுடைய ஜனங்கள் தன்னை விட்டு விலகும்போது వారిని శిక్షించినాడు. அவர்களை சிட்சித்திருக்கிறார். ఎవరైతే శిక్షకు పాత్రులుగా కనబడి ఎటువంటి నిరీక్షణ లేకుండా ఉంటూ వచ్చినారో, யாரெல்லாம் சிட்சைக்கு பாத்திராகிந்து தேவனை விட்டு விலகினார்களோ వారిని ఎక్కడికి తీసుకొని వచ్చినాడండి? அவர்களை எங்கே கொண்டு வந்தார்? తన ఇంటిలోనికి తీసుకొని వచ్చినాడు. தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு ఈ வந்தார். దినమున இந்த நாளிலே సున్నతి ఆ మాట చదువుదాము. గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో கலத்தியில் எழுதின நிருபத்திலே మనం దేవుని యొక్క నివాస స్థలం ఏ రీతిగా చేయబడుతూ వచ్చినామనే సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. நாம் தேவனுடைய வாசஸ்தலங்களாக எவ்விதமாக நாம் செய்யப்பட்டோம். గలేషియన్స్ చాప్టర్ 5 கலாத்தியர் 5వ அதிகாரம் లేదా 6వ అధ్యాయము 6వ அதிகாரம் 11వ వచనం చదువుదాం. 6వ அதிகாரம் 13வது వచనం. అయితే వారు సున్నతి పొందిన వారైనను ధర్మశాస్త్రం ఆచరింపరు, తాము మీ శరీర విషయము అసహించు నిమిత్తము మీరు సున్నతి పొందవాలని కోరుచున్నారు. 14 అయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువైన దేని అసహించి నాకు దూరమును ధనం నాకు లోకము నేను సిలువేయబడి ఉన్నాను. 15, 16 15, 16 వచనం. క్రొత్త సృష్టి పొందుటయే కానీ సున్నతి పొందుట ఏమీ లేదు.
పొందకపోవడం ఏమీ లేదు. 16 ఈ పద్ధతి చొప్పున నడుచుకునే వారికి అందరికన్నా దేవుని ఇశ్రాయేలుకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక. ఏ పద్ధతి ప్రకారం అండి? எந்த பద్ధத்தின் மூலமாக ఎవరైతే యేసు ప్రభువుని విశ్వాసం ఉంచుతూ వచ్చినారో, யாரெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மேல நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்களோ, వారు సున్నతి పొందినా పొందకపోయినప్పటికీ కూడా, அவர்கள் விருத்த சேதனம் பெற்றாலும் பெறாமை போனாலும் கூட, అందుకని దేవుడు పేతురుతో స్పష్టంగా చెప్తూ వచ్చినాడు. அதுக்குதான் தேவன் பேதுருவோடு கூட மிகவும் அருமையாக சொல்லுகிறார். దర్శనం చూపుతూ వచ్చినాడు. அங்கே ஒரு வெளிப்பாடை தந்திருக்கிறார். తాను కూడా ఒక ఇంటిలో ఉంటూ వచ్చినాడు. அவரும் ஒரு வீட்டிலே இருக்கிறார். ఇంటి పైన ఉంటూ వచ్చినాడు. வீட்டின் மேலே அறையில் இருக்கிறார். దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. இங்கே தேவன் பேசுகிறார். దేవుడు పక్షపాతి కాదు. தேவன் பட்சபாதம் உள்ள தேவன் அல்ல. ప్రతి జనములోను எல்லா ஜனங்களோடும் கூட ఆయనకు భయపడి அவருக்கு பயபக்தி உள்ள, నీతిగా నడుచుకునే వారి అంత நீதியாக நடக்கிறவர்கள் எல்லாரும் மேலே கூட దేవుని కార్యములంతా ఆయన వారిని అంగీకరించేటువంటి వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. தேவன் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுவர்களாக இருக்கிறார். దేవుడు మనల్ని అంగీకరించినాడు. தேவன் நம்மளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். మనలో నివాసం చేస్తూ ఉన్నాడు. நமக்குள்ள அவர் நிவாசமாய் இருக்கிறார். మనం ఆయనకు ఆలయమై ఉంటూ వచ్చినాము. நாம் தேவனுக்கு ஆலயமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். దేవునికి నివాస స్థలముగా ఉంటూ వస్తూ ఉన్నాము. தேவனுடைய நிவாச ஸ்தலமாக நாம் இருக்கிறோம். అయితే దీనిలో ఉన్నంత కాలము కూడా இதுக்குள்ள நாம் இருக்கும் அளவும் கூட రెండు సంగతులు ఉన్నాయి. இரண்டு காரியங்கள் இருக்கிறது. ఒకటి నీతి, ஒன்று நீதி, రెండు విశ్వాసము. இரண்டாவது விசுவாசம். నీతి అంటే ఏమిటి? நீதி என்றால் என்ன? అబ్రహాం దేవుని నమ్ముతూ వచ్చినాడు. அப்ரஹாம் தேவனை விசுவசித்தான். ఎలాగ నమ్ముతూ వచ్చినాడు? எவ்விதமாக விசுவசித்தான்? ఈయన సర్వశక్తి గల దేవుడు, సజీవమైన దేవుడు, నిజమైన దేవుడిని ఎరుగుతూ వచ్చినాడు. இவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், உண்மையான தேவன் என்று சொல்லி அறிந்து வந்தான். నా కుమారుడు చనిపోయినప్పటికీ తిరిగి బ్రతకగలడని నమ్ముతూ వచ్చినాడు. என்னுடைய பிள்ளை மரித்தாலும் திரும்பி ஜீவனோடு வருவார் என்று சொல்லி அவிதமாக அப்ரஹாம் ఈ விசுவாசித்தான். దినమున నీవు నేను కూడా, இதனாலே நீயும் நானும் கூட నా కొరకు ఆ కుమారుడు యేసుప్రభువు వారు చనిపోయినాడు. எனக்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த சிலுவையிலே மரித்திருக்கிறார். మూడవ దినాన్ని తిరిగి లేస్తూ వచ్చినాడు. மூன்றாவது நாளிலே அவர் உயிர் தெளிந்திருக்கிறார். పునరుద్ధానుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. அவர் உயிர் தெளிந்திருக்கிறார். కాబట్టి ఆ విశ్వాసమే அப்படிப்பட்டதான ஒரு விசுவாசம் మన విశ్వాస జీవితాన్ని నడిపిస్తూ వచ్చింది. நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையை விதமாக நடத்தி வந்தது. అక్కడ మాటల అపోస్తల కార్యము మనం చదివిన భాగంలో அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையை நாம் பார்க்கும்போது ఒక మాట చదువుదామండి. அப்போஸ்தலர் ஒரு வார்த்தை நாம் வாசிக்கலாம். 37వ వచనం, చాప్టర్ 10 verse 37, 10ஆம் அதிகாரம் 37வது வசனம். లేదా నేరుగా 45వ వచనం చదువుదామండి. இல்லையென்றால் தயவு செய்து 45வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 45, 46. 45, 46. సున్నతి పొందిన వారి పేతులతో కూడా వచ్చిన విశ్వాసులందరూ పరిశుద్ధాత్మ వారు మనుషుల మీద సైతము కుమ్మరించబడ్డ చూచి భ్రాంతిని తేలనిగా వారు భాషలతో మాట్లాడచ్చు దేవుని గనపరచుండగా వింటూ వచ్చినారు. ఏం జరుగుతూ వచ్చింది? இங்க என்ன நடந்தது? 43వ వచనం చాలా వివరంగా చెప్తూ వచ్చినాడు. 43வது வசனத்திலே மிகவும் விவரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఆయన విశ్వాసం ఉంచి వాడెవడు వాడు ఆయన నామం మూలముగా పాప క్షమాపణ పొందుతాడు. அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் அவருடைய நாமத்தினாலே பாவ மன்னிப்பை பெறுகிறான். ప్రవక్తలు చెప్తూ వచ్చినారు. இங்கே ஆண்டவரோடு கூட சொல்லி வந்தார்கள். యేసు ప్రభు సిలువ పునరుద్ధాన కార్యాన్ని పేతురు నేరుగా వారితో చెప్తూ వచ్చినాడు. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவை காரியத்தும் உயிர்த்தெழுதலும் நேராக அவர்களோடு கூட சொல்லி வந்தார். మాట మీరు 39-40లో చూస్తూ రావచ్చు. அந்த வார்த்தையை 39, 40வது வசனத்துல நாம் வாசிக்க முடியும். మన విశ్వాసానికి, మన నీతికి, நம்மளுடைய விசுவாசத்துக்கும் நம்மளுடைய நீதிக்கும், మన విశ్వాస యాత్రకు, ప్రయాణములకు కూడా, நம்மளுடைய விசுவாச யாத்திரைக்கும் பிரயாணத்துக்கு கூட దేవుని యొక్క స్వార్థ సిలువ పునరుద్ధానం అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా అది జీవమును కలిగించేదే కనబడుతూ ఉంది. ஆண்டவருடைய சிலுவை இந்த சுவிசேஷம் நம்மளுக்கு ஜீவனை உண்டாக்குகிறது. అదే మాట 38వ వచనంలో அதே పేతురు చెప్తూ వచ్చినాడు. அதே வார்த்தை 38வது வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு சொல்லுகிறார். ఏం చెప్తూ వచ్చినాడు? என்ன சொல்லுகிறார்? 36వ వచనం, 36வது వచనం. యేసుక్రీస్తు అందరికీ ఈయన ద్వారా దేవుడు సమాధానపు సువార్త ప్రకటించి ఇశ్రాయేలు పంపిన వర్తమానము మీరెరుగుదురు. అదే 38 కూడా చెప్తూ వచ్చినాడు. 38வது வசனத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் தேவன். ప్రతి జనము, ప్రతి వ్యక్తి ఎవరైతే దేవునికి భయపడతారో, எல்லா ஜனத்திலிருந்து தேவனுக்கு யாரெல்லாம் பயப்படுகிறார்களோ, దేవునికి భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో, தேவன் மேலே பயபக்தியுள்ளவர்களா இருக்கிறார்களோ, వారిని ఆయన అంగీకరిస్తాడు. அவர்களை தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். ఆయన అంగీకరించినాడంటే அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொன்னால் వారి జీవితాల్లో అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు దేవుడు కనపరుస్తాడు.
కుమ్మరిస్తూ వచ్చినాడు. தேவன் ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு அவருடைய வாழ்க்கையிலே அநேக ஆசீர்வாதங்களை தேவன் செய்கிறார். పరిశుద్ధాత్మ వరాన్ని కుమ్మరిస్తూ వచ్చినాడు. பரிசுத்தாவியினுடைய வரத்தை அவர்கள் மேலே ஊற்றுகிறார். అనేకులు మరి దేవుని నామమును ప్రచురిస్తూ వచ్చినారు. அநேகர் ஆண்டவருடைய நாமத்தை அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள். అనేకులు యేసు ప్రభు నామముతో బాప్తిసం పొందుతూ వచ్చినారు. அநேகர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். ఇవన్నీ కూడా இவெல்லாவற்றையும் கூட కేవలం విశ్వాసము నీతి ద్వారా దేవుడు తన ప్రజలకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చినాడు. நம்முடைய விசுவாசத்தினாலும் நீதினாலும் தேவன் நம்முடைய ஜனத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறார். దాంట్లోనే అద్భుతాలు ఉన్నాయి, ఆశ్చర్య కార్యాలు ఉన్నాయి, అనేకమైనటువంటి కార్యాలు మనం చూస్తూ రావచ్చు. அதிலே அற்புதங்கள் இருக்கிறது, ஆச்சரியமான காரியங்கள் இருக்கிறது, ஏராளமான ஆசீர்வாதங்களும் அதில் இருக்கிறது. ఇలాంటి ప్రార్థన చేసుకుందాం. வாருங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளலாம். ప్రేమల తండ్రి, కృపలనైనా సర్వశక్తుల దేవ, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. రాత్రి సమయంలో తండ్రి నిజంగా కొన్ని తన వారందరితో కూడా కలిసి పేతురు ద్వారా నీ మాట వింటూ వచ్చినాడు. పేతురు ఒకడు గుర్తిరుగుతూ వచ్చినాడు. అనేక మంది వారి యొక్క స్థితిని, వారి యొక్క ఆశను చూచి నిజంగా దేవుని భయభక్తులు కలిగి నీతిగా నడుచుకున్న వారిని ఆయన అంగీకరిస్తాడు అనేటువంటి సత్యము, సాక్ష్యము తనిస్తూ వచ్చినాడు. అవును ప్రభా, అనేక మంది యొక్క జీవితాలు, వారి సాక్ష్యములు తండ్రి వారిని మీరు అంగీకరించిన విధానం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నిజంగా ఎంత గొప్ప దేవుడు. నీలో పక్షపాతం లేదు. ఎక్కడో మెసొపొతామియాలో తండ్రి ఆ యొక్క విగ్రహములను పూజిస్తున్నట్టు అబ్రహాము కూడా వెలుపలకు తీసుకొని వచ్చినాడు. నిజంగా అతడు నిన్ను నమ్ముతూ వచ్చినాడు. నిజంగా అది అతను నీతిగా ఎంచబడుతూ వస్తూ వచ్చింది. నీతిమంతుడి విశ్వాస మూలంగా జీవిస్తాడు కదా, ఆ విశ్వాసమే తన ప్రయాణాన్ని నడిపిస్తూ వచ్చింది. ఈదను వరకు కూడా ఆ విశ్వాసమే ఇజ్రాయేలుని చూస్తూ ఉన్నాం. ఈదను దేవుని ఇజ్రాయేలుగా మమ్మలను కూడా తండ్రి ఆ భాగ్యము మాకు అనుగ్రహించినారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధికమైనటువంటి రీతిలో తన అబ్రహాము సంతతిని, తన జనాంగమును విస్తరింప చేస్తూ వచ్చినారు. యూదాలో ప్రసిద్ధుడుగా తన నిజముగా శాలెంలో తన ఏ రీతిగా తండ్రి ఆయన యొక్క నివాసం ఉంటూ ఉన్నది, గుడారం ఉంటూ ఉన్నది. ఇజ్రాయేల్లో దేవుడు తన నామము ఘనమైనదిగా కనబడుతూ ఉంది. అందుని బట్టి మేము స్తుతిస్తున్నాం. ఈ దినమున యూదా గోత్రపు సింహం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని బట్టి స్తోత్రాలు. దేవుని ఇజ్రాయేలుగా చేయబడిన మేము నీ నామమునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మాకు కలిగిన ఘనతను బట్టి, ఆశీర్వాదాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు. శాలేము గుడారము ప్రభు, అవును ప్రభా, తండ్రితో మమ్మల్ని సమాధానపరిచి ఈ దినమున మీరు మాలో నివసిస్తున్నందుకై, మమ్మల్ని నివాస స్థలంగా చేసుకున్నందుకై స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఈవెన్ ప్రభా, కొన్నేళ్ళు తన వారందరినీ అనేక మంది మేము చూస్తూ వచ్చినాం. వారి జీవితాల్లో ప్రభా ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు, పరిశుద్ధాత్మ వరములు పొందుతూ వచ్చినారు, బాప్తిసం పొందుతూ వచ్చినారు. ఇంకెవరైనా ప్రభా నీ అందు నమ్మిక ఉంచకపోయినట్లయితే వారిని కూడా మీరు దర్శించండి, నీ కృపా కార్యం జరిగించండి. తండ్రి నీతి విశ్వాసమే తండ్రి మమ్మల్ని కనపరిచి హెచ్చించేటువంటిది, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించేటువంటిది. ఆ రీతిగా నీ రాజ్య స్వార్థ ద్వారా అరుణ సత్యాలు మాకు బయలుపరిచినందుకే స్తోత్రాలు. సవణ మోహన్ వారి కుటుంబాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. వారికి ఇచ్చిన ఇద్దరు బిడ్డలను బట్టి కూడా స్తోత్రాలు. వారిని కూడా ఆశీర్వదించండి, మంచి ఆరోగ్యంలో ఉంచండి. వారి కుటుంబం ఆత్మీయమైన స్థితి సీఎంలో నుండి మీరు వారి ఈ యొక్క ప్రత్యక్షతలో నీ కృపా వాక్యంలో వర్ధిల్లుటకే సిద్ధపరచండి. వారి జాబ్, హౌస్, వీటన్నిటి విషయాల్లో సహాయం చేయండి. సీఎంలో ప్రార్థన తన మరి ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఏకీపించిన వారందరిని బట్టి స్తోత్రాలు. వారి యొక్క విశ్వాసమును నీయందు వారి నీతిమంతులు చేసిన విధానాన్ని బట్టి స్తుతిస్తున్నాం. వారి యొక్క ఆత్మీయమైన యాత్రను మీరు ఆశీర్వదించండి, బలపరుస్తుండండి. అనారోగ్యంతో ఉన్న వారి కొరకే ప్రార్థిస్తున్నాం, స్వస్థపరచండి. స్థానిక సంఘం కొరకే ప్రార్థిస్తున్నాం. తండ్రి మేలు కొరకే జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. నీ గుడారం ఇంకా ఎక్కడైతే లేదు, ఏ స్థలాల్లో నీ గుడారం మీరు ఏర్పరచాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. అబ్రహాము ద్వారా ఏర్పరుస్తూ వచ్చినారు, ఇజ్రాయేల్ ద్వారా నిర్మిస్తూ వచ్చినారు. నూతన నిబంధన ప్రవక్తలు, అపోస్తుల ద్వారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా నీ గుడారం నిలుస్తూ వచ్చినారు. ఇది మన నీ సంఘము ద్వారా, నీ ప్రజల ద్వారా, మా ద్వారా ప్రభా ఆ యొక్క గుడారం శాలయములు స్థాపించాలని మీరు కోరుతున్నారు. ఆ రీతిగా ప్రభా నీ రాజ్య స్వార్థ కొరకే సంఘంగా, కుటుంబములుగా మీరు సిద్ధపరిచి ఆశీర్వదించమని బిడ్డలైన వారు వారి కుటుంబంలో వెళ్తుండగా నీ సన్నిధి సమాధానం, నీతి విశ్వాసములను తన సమృద్ధిగా అనుగ్రహించమని యేసు ప్రభు వారి యొక్క శక్తి గల పరిశుద్ధమైన నామమున స్తుతించి ఆరాధించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి, ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, యేసు ప్రభు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, సమాధానము చేరొచ్చిన మనకు తన సంఘమునకు దేవుడు సదాకాలము తన విశ్వాసతో నింపి తన రాకడ కొరకై సిద్ధపరచునుగాక. ఆమేన్. ఎందరినీ ప్రభువును ఎరిగెను, వారిని నిర్ణయించెను. ఎందరినీ ప్రభువును
మానవ